السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرپوزیشنز۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور پرپوزیشنز کا فکرے کے اندر جو رول ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مجھے ایک ویڈیو کافی ہے، مجھے اس کے لیے 2 سے 3 ویڈیو اپلوڈز کرنی پڑیں گی، پھر جا کے یہ کہیں کور ہوں گے۔ میں آپ کو پرپوزیشنز کے بارے تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ پرپوزیشنز ہوتی کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں فکرے کے ڈھانچے کے بعد آپ کو وہ الفاظ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا جو کہ فکرے کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈھانچہ تھا میں نے وہ ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو سبجیکٹ آبجیکٹ ورب یہ ڈھانچہ ہو گیا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مرکزی کردار کس کا ہوتا ہے، یعنی ورب کا۔ پھر ہم نے ورب کی 2 اقسام کو ڈسکس کیا، ورب ٹرانسٹیو اور ورب انٹرانسٹیو۔ اس کے بعد غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ایڈجیکٹیو کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ایڈورب کو ڈسکس کیا، اس کے بعد آرٹیکلس کو ڈسکس کیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ تو فکرہ بنانا سیکھنا ہے، اردو سے انگریزی کے اندر۔ تو ایک انگریزی کے فکرے میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چیزوں سے کیا مراد ہے، بلکہ پوری کی پوری گرامر استعمال ہوتی ہے۔ جب یہ میں کہتا ہوں نا کہ پوری کی پوری گرامر استعمال ہوتی ہے، جب ہم کسی بھی آدمی کے ساتھ اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا انگلش میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم اگلا فکرہ وہ کس کا ہوگا۔ مثلا پیسو وائس سے ہوگا، ٹینس کا ہوگا، یا 12 ٹینسز کا ہوگا، یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ہوگا، یا ٹیکنیکل انگلش کا ہوگا، یا بے شمار آگے گرامر کے اندر بے شمار چیزیں جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کرنی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی پرپوزیشنز کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پرپوزیشنز کا فکرے کے اندر ایک مرکزی کردار ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا تھا نا کہ فکرے کے اندر ایک جو ورب ہوتا ہے، بیسیکلی یہ فکرے کے درمیان میں ہوتا ہے، اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم فکرے میں سے ورب کو نکال دیں تو فکرہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کی دہرائی کے لیے، اور خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان آڈینس کے لیے جو کہ بعد میں آتے ہیں، تاکہ ان کی دہرائی ہو جائے۔ تو ناظرین، پرپوزیشنز جو ہیں وہ تعداد میں جو میرا ایک اندازہ ہے وہ منیمم 150 کے لگ بھگ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب پرپوزیشنز کی میں الگ سے ڈیفینیشن نہیں کرتا، میں ہر اس فکرے کو، ہر اس لفظ کو جو فکرے میں موجود سبجیکٹ آبجیکٹ یا ناؤن یا پروناؤن کے بارے ہمیں کوئی معلومات دے گا، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات دے گا۔ دیکھیں یہ معلومات اس نے کس کے بارے دینی ہے؟ فکرے میں نے بتایا کہ بیسیکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں، سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کے بارے ہمیں جو بھی لفظ ہمیں انفارمیشن دے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پرپوزیشن جو ہے اس تمام چیزوں میں سب سے اہم ان کا رول ہے۔ اب پرپوزیشنز کیا ہے کیا؟ اب سن لیں آپ، جیسے اپ ہے، یہ پرپوزیشن ہے، اونچا، اوپر، ڈاؤن، نیچے، ٹو ورڈس، آگے کی جانب، بیکورڈ، پیچھے کی جانب۔ اسی طرح سے آپ کا انڈر ہے لفظ، ایک انڈر نیتھ ہوتا ہے، ایک ان ہے، ایک انٹو ہے، ایک او ایف آف ہے، ایک او ڈبل ایف آف ہے۔ یہ تمام پرپوزیشن ہے۔ اب تمام کا نام لینا تو ممکن نہیں ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، یاد کرنے پڑیں گے۔ یاد کیا کرنا ہے، ذہن میں نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں سمپل، آپ چھوٹی سی بات میری پورے لیکچر کو فالو کر جائیں گے۔ اپ کے معنی اوپر ہوتا ہے، وی لیو اپ ہل، ہل پہاڑی ہے۔
ہم اس پہاڑی کے اوپر رہتے ہیں. The level of water is up. پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. The level of water is down. It's all right. پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے ہے. میں ابھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پریپوزیشن ہیں کیا اور فکرے میں یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور بالخصوص ان کا تعلق سبجیکٹ آبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. ان کا تعلق ڈائریکٹلی ورب کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب ہم ان کو ورب کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ورب جو ہے وہ اپنے ٹوٹل میننگ بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ پٹ کے معنی ہوتے ہیں رکھنے کے. ٹھیک ہے جی. پٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رکھنے کے. پلیز پٹ مائی آل دا کلوتھس ان دا المیرا, یعنی الماری کو المیرا کہتے ہیں. پلیز پٹ دس پین آن دی ٹیبل. اب پٹ کے معنی رکھنا ہوتا ہے نا, سمپل, کوئی چیز کسی مقام پہ رکھ دینا. اب آپ جب کسی بھی پریپوزیشنز کو ورب کے ساتھ لگائیں گے تو اسے ہم ایڈورب بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ورب بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ پٹ کے ساتھ اگر ہم لگاتے ہیں یو پی اپ, یہ پروپوزیشن ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پٹ اپ. اب پٹ اپ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا, کوئی فائل پیش کرنا, کوئی مقدمہ پیش کرنا, کوئی اپنا حال وال معاملات کسی کے گوش نظر کرنا, اور یہ سرکاری لفظ ہے. پٹ اپ پیش کرنا, کوئی کیس آگے پیش کرنا, پٹ اپ کرنا. ہاں جی. اب آپ نے دیکھا, اب ہم نے پٹ کے ساتھ جب ہم نے یو پی لگایا, یو پی ایک پریپوزیشن تھا, وہ فکرے میں اپنی میننگ دے رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو ورب کے ساتھ لگائیں گے, دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ فکرے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک سادہ فکرہ ہوتا ہے, ایک ورب والا فکرہ ہوتا ہے. پریپوزیشن ہمیشہ سادہ فکرے میں استعمال ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. واٹر از, دا لیول آف واٹر از اپ. پانی کا جو لیول ہے, سطح ہے, وہ بلند ہے. اب اس میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے, لیکن اس میں ورب نہیں ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واٹر از رائزنگ, پانی اوپر آ رہا ہے, اوپر چڑھ رہا ہے. تو چڑھنا اب ورب کی اردو میں پہچان کیا ہے. جب آپ فکرہ, آپ نے انگریزی گرامر آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کو انگریزی کے اندر ان کی پہچان ہونی چاہیے, سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کی, ان تمام چیزوں کی, تو پھر ہی آپ آگے پڑھ سکتے ہیں نا. جب میں کہتا ہوں, میں آپ سے انگریزی بول رہا ہوں, اب آپ نے انگریزی سے آہستہ آہستہ گرامر پڑھ لی ہے, آپ نے انگریزی بولنا شروع کر دیا, فکرہ بنانا شروع کر دیا, یعنی فکرہ کمپوز کرنا شروع کر دیا. اب کمپوز کے معنی کیا ہے؟ ہر اس جز کو جس کی جہاں پہ جگہ بنتی ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیں, تاکہ مطلوبہ شکل اختیار ہو جائے, یعنی کہ فکرے کی ایک شکل بن جائے, اور پھر وہ فکرہ ہمیں معنی ادا کر دے. اس کے بعد ہمیں فکرے کی ضرورت نہیں ہے, کہ فکرے ہم بولتے ہیں اپنے, کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ پٹ کے ساتھ اگر آپ اپ لگا دیں گے تو اس کا ٹوٹلی میننگ بدل جائیں گے. اب آپ آگے چلیں, اب آپ نے آپ کو ختم کر دیا, اب آپ پٹ کے ساتھ آن لگا دیں. اب پٹ آن کے معنی ہوتے ہیں جناب پہننے کے, کپڑا پہننا, جوتے پہننا, ساکس جرابیں پہننا, گلوز پہننا, کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں, یعنی تن کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر. ہاں جی, کوئی بھی چیز جب پہنے گیا تو اس کے لیے آپ اس کو پٹ آن کہتے ہیں. تو پٹ اپ کا معنی پیش کرنا, کوئی مقدمہ, کوئی فائل, کوئی کیس عدالت میں, جج کے سامنے, کسی پرنسپل کے سامنے, اپنے سے بڑے کے سامنے. اور پٹ آن کے معنی کیا ہو گئے؟ پہننا. تو جناب یہ کمال ہے پریپوزیشن کا, یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. یہ تو بتا دیا ہوگا فکرے میں کہ جناب یہ دس از اب فلاں, دس از پٹ آن فلاں فلاں, لیکن اس طرح کی تشریح کسی نے نہیں کی ہوگی. اب آگے چلیں. کلائم کے معنی کیا ہوتا ہے جی؟ چڑھنا. کلائم کے معنی کیا ہوتا ہے؟
चढ़ना। आई एम क्लाइंबिंग द ट्री, मैं माजरत के साथ मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं। अब चढ़ने में ये कंफर्म नहीं है कि आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, दरख्त पे चढ़ रहे हैं। चढ़ने का मतलब ये है कि एक ऐसी पहाड़ी होती है जो बिल्कुल ऊंचाई पे होती है, उसकी ढलान बहुत ज्यादा होती है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। एक ऐसी पहाड़ी होती है जो जिसकी ढलान थोड़ी सी क्या क्या कहना चाहिए, मेरे पास कोई लफ्ज मुनासिब लफ्ज नहीं आ रहा, कि इन्हें इतनी आसान होती है कि आप उसे, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, इस तरह आप आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये चढ़ना है क्लाइंब के माने। जब आप अप लगा देंगे तो इसका माना ये है कि आप बिल्कुल सीधी उंगली की तरह, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसमान की तरफ किसी चीज पे चढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे, आई एम क्लाइंबिंग द पाम ट्री, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ रहा हूं। और खजूर के दरख्त जो होता है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है। जिससे बिजली का खंभा खड़ा ना आपकी गली में, तो वो 90 के एंगल पे खड़ा है, यानी आसमान की जानिब। तो किसी चीज पे चढ़ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम अप इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लाइंब अप। और किसी चीज से बिल्कुल नीचे आना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम क्लाइंब डाउन इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देख लें कि फिक्रे में, यानी कि वर्ब की पहले ही से मरकजी हैसियत हासिल है और इसमें प्रपोजिशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको ऐसा करूंगा कि जितने भी 100-150 ये प्रपोजिशंस हैं, मैं इनके सादा फिक्रे में इस्तेमाल करके इसका PDF फॉर्मेट की मैं फाइल बना के इसको अपलोड करूंगा सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करके। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है जो वर्ब का फिक्रा है, इन प्रपोजिशंस को मैं वर्ब के फिक्रे के अंदर भी इस्तेमाल करूंगा और मैं इनको सादा फिक्रे में भी इस्तेमाल करूंगा। ये 100-150 हैं, इससे ज्यादा भी हैं। मैं इन तमाम की इस्तेमाल करके आपको PDF की फाइल में अपलोड कर दूंगा ताकि आपके सामने ये सारे आ जाए, इनका इस्तेमाल आ जाए आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही हैं। अब ये पुट ऑन था, अच्छा पुट ऑफ। अब पुट के साथ जब आप OFF ऑफ लगा देते हैं तो इसका माने क्या बनते हैं जनाब? मे बी एंड मे नॉट बी, आपको पता हो। पुट ऑफ का माना होता है मुलतवी कर देना, एक कैंसिल करना होता है, एक सस्पेंड होता है। दोनों का माना कैंसिल करना होता है। लेकिन आपको बता दूं, सस्पेंड का माना भी किसी चीज को मुलतवी करना और कैंसिल का माना भी मुलतवी करना। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स ऑन स्पॉट। कैंसिल का माना होता है कि बिल्कुल सिरे से किसी चीज को खत्म कर देना। आपके इम्तिहान कैंसिल हो गए, नेक्स्ट हतमी डेट आपको नहीं मिलेगी। सस्पेंड क्या होता है? टेम्परेरी तौर पे किसी चीज को मुलतवी करना, 2 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए, लेकिन डेट आने पे उसको फिर लागू कर देना। भाई अंग्रेजी तो आप पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे अंग्रेजी चैनल तो आप पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर भी इस्तेमाल, अंग्रेजी भी इस्तेमाल हो रही है, वीडियो एडिटिंग करके आप पेजेस बना लेते हैं, लोगों को सिखा तो रहे हैं। लेकिन आए ना जरा इस तरफ, जिस तरह की मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बता रहा हूं विद एग्जाम्पल। शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। बेसिकली मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अफसोस के साथ ज्यादती है आप लोगों के साथ। बात करें रिसर्च की, किताब की बात मत करें। किताबों में अगर आपने जाना हो तो फिर आप किताबों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने अप इस्तेमाल किया है और डाउन, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप। अब मेरे ज़हन में नहीं फिक्र आ रही। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि एक ओवर होता है, OVER, ओवर, इसका माना ऊंचा, और अबव के माने भी ऊंचा होता है।
اور بھائی اب آپ کو کون بتائے گا کہ دونوں اونچے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ انگریز کو پاگل کتے نے کاٹا کہ اس نے ایک لفظ کی 2 انگریزی بنا دی ہیں. انگریز کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اس نے ایک لفظ کی 2 انگریزیاں بنا دی ہیں. نہیں نہیں, دے آر ویری جینیس. They use their brain, but we use their power. اصل طاقت آپ کی برین, knowledge is power. ایک عالم دین کی یہ نالج کی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا کہ اس نے لاکھوں کے مجمع کو اس نے قابو کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا نالج ہے, اس کا علم ہے, جس نے لاکھوں کے مجمع کو بالکل باندھ کے رکھا ہوگا. تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, آپ مضبوط ہوں گے. تو بات میں کر رہا تھا کہ آپ کی جو پرپوزیشنز ہیں ان کا بھی انتہائی مرکزی کردار ہے. ورب کے ساتھ مل کے یہ اپنے معنی بدل دیتے ہیں. تو بات ہوتی ہے انگریز کی. انگریز نے رن کو ایسے استعمال نہیں کر دیا انسان کے ساتھ بھاگنے کے ساتھ. رن کا معنی بھاگنا, ٹرین بھاگتی ہے, بھی ٹرین تو چلتی ہے. یہ میں بار بار معذرت کے ساتھ رن کو یوز کرتا ہوں. میں اس جیسے لاکھوں آپ کو الفاظ بتاؤں گا. جب میری گرامر ختم ہو جائے گی پھر میں آپ کی آؤں گا ویکیبلری کی طرف. اب حاصل کرنے کی انگریزی اوبٹین بھی ہے, مینٹین بھی ہے, سسٹین بھی ہے, اوف بھی ہے, گیٹ بھی ہے, اور 3-4 اور ہیں. اور بھائی ان سب کے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کس موقع پہ آپ نے حاصل کرنے کو استعمال کرنا؟ اصل میں یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں. اب دیکھیں نا, آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر, بے شمار چینل بنے ہوئے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سب سے پہلا کلام ان کا یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے ان کی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے, تاکید ہوتی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. معذرت کے ساتھ میں بات کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں. ہاں, اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے اور آپ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں, تو آپ اس کو شیئر کر دیں, نالج کو صدقہ جاری سمجھ کے پھیلائیں. لیکن الحمدللہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا. یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ لاکھوں اربوں ٹریلین بلین چینلز بنے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے. لیکن میں بھی I am the only one person who is not just requesting you to subscribe, to share, like my channels, because I have nothing to do with your subscription. I am supposed to inject you the art of English into your veins. That's all. تو prepositions کا ایک کردار بہت مرکزی ہے. یہ میں نے آج آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دی ہے کہ پٹ آن کے میں نے کپڑے پہننا, پٹ آف کے میں نے ملتوی کرنا. ہاں جی, اب یہ دیکھیں نا, او ڈبل ایف آف, یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پٹ کے ساتھ لگا دیا تو یہ پرپوزیشن تھا, اس نے ورب کے سارے میننگ بدل دیے. اس طرح کے لاکھوں کروڑوں ورب ہیں جن کے ساتھ پرپوزیشن استعمال ہوتی ہیں. تو اب تمام پرپوزیشنز کو پڑھانا تو مقصود نہیں ہے, نہ یہ ممکن ہے. تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ میں انشاءاللہ ایک PDF کی فائل بناؤں گا, اس میں سادہ فکرے میں تمام پرپوزیشنز کو استعمال کروں گا, ورب والے فکرے میں تمام پرپوزیشن کو استعمال کروں گا, اور وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ بآسانی اس کو سمجھ سکیں, لکھ سکیں. میں ساتھ جہاں پہ کچھ وضاحت کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے 3 سے 4 ہو سکتا ہے 5 لیکچر بنے پرپوزیشنز کے اوپر, کیونکہ یہ بڑا واسٹ فیلڈ ہے اور یہ ایکشن سے ریلیٹڈ ہے. اس سے پہلے میں نے جو کچھ پڑھایا وہ سبجیکٹ آبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھے. جیسے فرض کریں میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے, صفت کیا ہوتی ہے. بھی زیادہ تر کہ صفت کسی نہ کسی نام کی ہوتی ہے نا, چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے, اس کا ورب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایڈورب ہے یہ وہ صفت ہے جو فکرے میں
नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट इसके बाद आती है, और एडजेक्टिव हो सकता है जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से पहले आती है। यह आपको मैं बता चुका हूं। इसी तरह से आपके आर्टिकल्स हैं, उनका भी एक रोल है जो मैं बता चुका हूं, वर्ब के बारे में बताया है। तो इन तमाम का ताल्लुक जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउंस, ठीक है जी, जो फिक्रे में मौजूद हैं, ये उनके बारे हमें मालूमात देते हैं, बस सिंपल सी बात है। लेकिन प्रपोजिशन बेसिकली इनका चूली दामन का साथ है, ओनली वर्ब के साथ। लुक, अब लुक का मायना होता है देखना, और इसके मायने दिखाना भी होता है। जब आप लुक के साथ एट लगा देंगे ऑडियंस, तो फिर ये होता है कि किसी टारगेट को देखना। जिसमें कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग, मैं देख रहा हूं। अब इस देखने का मतलब ये है कि आप कॉमन, आपकी आंखों के सामने सोफा भी है, अलमारी भी है, गाड़ी भी है, फलां भी है, फलां भी है। जब आप इसके साथ प्रपोजिशन एट लगा देंगे तो वो एक मखसूस टारगेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग, इसका मतलब यह है कि मेरे नजरों के सामने फिल्म भी चल रही है, मैं गाय को भी देख रहा हूं, मैं भैंस को भी देख रहा हूं, सोफे को भी देख रहा हूं, मजमे को भी देख रहा हूं। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू, मैं फकत महज आपको देख रहा हूं, तो एट ने ये बात कंफर्म कर दी, किसी खास चीज पे देखने को लुक एट करते हैं। तो एट क्या है, ये प्रपोजिशन है। आप बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? इसी तरह से इनटू भी प्रपोजिशन है, लुक इनटू। अब इसका मतलब यह है कि लुक, ठीक है जी, देखना और दिखाई देना। हाउ एम आई लुकिंग, जी, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, आप कह सकते हैं ना। देखना भी होता है और दिखाई देना भी होता है, और किसी खास चीज को देखना भी होता है, किसी खास चीज पर देखना, आप ये समझ। तो लुक इनटू, अब एक इनटू नया प्रोपोजिशन आ गया। जब आप इसको वर्ब के साथ लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एक एडवर्ब सिफ्त होता है, एक एडवर्ब जो है इसको आप फ्रेज कह सकते हैं, जुमला या मुहावरा कह सकते हैं, मैं इसको एडवर्ब भी कहूंगा। कि लुक इनटू का माना होता है किसी मामले को गौर से देखना। मिसाल के तौर पे आपके दफ्तर में 50 बंदे काम करते हैं और 50 बंदों की इंक्रीमेंट लगी है, उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, या उनका कोई फड्डा चल रहा है। एक आपका एम्प्लॉय आपसे कहता है कि सर जस्ट लुक इनटू माय केस, कि मेरे केस को देखें, मेरे मामले को देखें, ये घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपसे, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, इस मसले को देखें। तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो कम से कम आपको क्लियर हो गया, ये तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं ना। अब रहा मसला इन प्रपोजिशन को इस्तेमाल कैसे फिक्रे में करना है, तो वो मैं आपको दोबारा ही अश्योर कर रहा हूं कि मैं इंशाअल्लाह अपनी एक PDF फाइल बना रहा हूं, उसका कॉलम बनेगा सिंपल विदाउट वर्ब एंड विद वर्ब सेंटेंसेस, यानी सादा फिक्रे और वर्ब वाले फिक्रे, इन दोनों में इस्तेमाल कर मैं इंशाल्लाह करके दूंगा। तो और आपको सामने जितने भी 100, 150, 200 प्रपोजिशन है, उनका इस्तेमाल इजी हो जाएगा। आई नो, आई थिंक दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू कन्वे समथिंग टू यू। तो इजाजत दीजिए, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह कल फिर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हम प्रपोजिशंस पढ़ रहे थे, बीच में कुछ गैप आ गया, तो कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे दोस्तों के कि जी आप थोड़ा सा अपने टेक्निक को चेंज करें, लेक्चर तो समझ आता है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया करें, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए, नोटबुक के ज़रिए, या कोई और वे इख्तियार करें। तो लिहाजा मैंने थोड़ा सा अपना एक ऐड किया है, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्रपोजिशन बेसिकली मैंने बताया था कि आपको ये तादाद में 400-450 के लगभग हैं।
लेकिन बहरहाल तमाम को पढ़ना मुमकिन नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको सिर्फ वही ख़ास चीज़ें पढ़ाऊँगा जो मेरा एक तरीक़ाकार है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाना है, डिटेल में नहीं जाना। तो बहरहाल प्रपोजिशंस की भी मेजर जो हैं 5 इक़साम होती हैं। तो ये तमाम मामलात को इनकी इक़साम कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं इन इक़साम के अंदर और उनकी फ़िक्रों में क्या इस्तेमाल है, इसके लिए हम चलते हैं अपना नोटबुक की तरफ। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने प्रपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं और इनकी मेजर 5 इक़साम हैं। तो हम इन तमाम इक़साम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनको फ़िक्रों में इस्तेमाल करेंगे कि फ़िक्रे में ये क्या रोल प्ले करती हैं और किस तरह से ये फ़िक्रे को मुकम्मल करती हैं। दीगर अल्फाज की तरह इनका भी एक बहुत ही मरकज़ी किरदार फ़िक्रे के अंदर है। तो नाज़रीन, ये सिंपल प्रपोजिशंस क्या हैं? ये बेसिकली सिंपल प्रपोजिशन से मुराद जो है हमारी, जो कि कॉमन यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एट है, फॉर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल होता है, ऑफ का होता है, ऑन का होता है, ओवर का होता है, अंडर का होता है, सिंस का होता है। तो ये बड़े कॉमन, यानी कि कॉमन से मुराद कॉमनली यूज्ड, यानी कि ये हमारे प्रपोजिशंस हैं। लिहाजा इसीलिए मैंने इनका पहला इंतखाब किया है। तो ये पहली किस्म है सिंपल प्रपोजिशन। बेसिकली ये किसी मुकाम को ज़ाहिर करते हैं, वक्त को या किसी जगह के लिए। तो दीगर जो वजाहत है वो मैंने सेंटेंस बना के लिख दिए हैं, क्योंकि दोस्तों का इसरार था कि जी आप कुछ लिखा भी करें ताकि हमें समझ आए। तो प्रैक्टिकली आप इनको देख सकते हैं और बाज़ प्रपोजिशन जो होते हैं वो फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होने के बाद अपने मानी बताते हैं। तो ये फ़िक्रे आप बड़े गौर से पढ़ सकते हैं कि ये सारे सिंपल हैं, इसमें कोई ऐसा पेचीदा काम नहीं है। जस्ट ये इसमें हमने जो ऊपर जो प्रपोजिशन है इनको फ़िक्रों के ज़रिए हमने वाज़े कर दिया है। तो आप इनको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी दूसरी किस्म है डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन बेसिकली सिंपल प्रपोजिशन ही होते हैं, लेकिन थोड़े से इनको डिफरेंट वे से इस्तेमाल किया गया है। आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, इनसे मुराद यानी वो प्रपोजिशंस हैं जो डायरेक्शन को बेसिकली ज़ाहिर करते हैं। बी क्लाइम्ड ऑन द टेबल, बेबी टेबल के ऊपर चढ़ गई। तो ये एक जगह है, एक मुकाम है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू अस टू फाइंड द आंसर। तो ये अप जो है और टू जो है, ये दो लफ्ज़ मिल गए हैं, लिहाजा ये दो अल्फाज का मरकब होकर ये एक आपका डबल हो गया। ये डबल से मुराद जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इसके अंदर दो प्रपोजिशन जब मिल जाते हैं तो वो डबल प्रपोजिशन कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से द लाउड नॉइस केम फ्रॉम विद इन द स्टेडियम, यानी ऊंची आवाज स्टेडियम के अंदर से आई। अब इसमें से भी है और विद इन भी है, तो ये आप देख सकते। तो इसी तरह से अब हमारे सामने तीसरी किस्म जो आ गई है कंपाउंड की। देखिए बेसिकली कंपाउंड जो होता है ये किसी चीज़ का मुरक्कब होता है, यानी एक से ज़्यादा अज्जा को जोड़ें तो वो एक कंपाउंड की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो इसलिए इसमें सिंपल वर्ड, सिंपल प्रपोजिशन एक है, उसके बाद डबल से मुराद दो हो गए और दो से ज़्यादा अल्फाज जब आ जाएं तो वो आपके कंपाउंड कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ, अब इसमें तीन लफ्ज़ आ गए हैं, ठीक है जी। एज फॉर एज, जहाँ तक ताल्लुक है, एक ये भी आपका कंपाउंड प्रोपोजिशंस है। इन द मिडल ऑफ, ठीक है, वी वर इन द मिडल ऑफ स्टॉर्म, यानी हम तूफान के दरमियान में थे, राइट। इसी तरह से इन एडिशन टू, यानी इन एडिशन टू माई स्पीच, अपनी तकरीर के इजाफे के तौर पे आई मेड सम अनदर आल्सो स्पीच, वगैरह वगैरह। इसी तरह से असाइड फ्रॉम सिंगिंग, ठीक है जी। तो बहरहाल ये वजाहत आप फिक्र देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली दो से तीन अल्फाज का मजमुआ जो है वो कंपाउंड्स कहलाता है। तो बहरहाल आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते। इसी तरह से नाजरीन जो चौथी किस्म है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रोपोजिशंस। पार्टिसिपल बेसिकली है क्या? पार्टिसिपल बेसिकली
वर्ब से बनता है, और ये वर्ब की जो तीसरी किस्म होती है ना, तीसरी फॉर्म जो होती है, हम इसी को एडवर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि शी इज़ अ गर्ल, तो एक लड़की है तो शी इज़ अ मैरिड गर्ल, तो मैंने कहा था ना कि एडजेक्टिव जो है वो अपना नाउन से पहले आता है। तो इसके आखिर में जो ये प्रपोजिशन जो है, इस किस्म के जो पार्टिसिपल हैं, इनके आखिर में ईडी आता है या इनके अंदर आईएनजी आता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पार्टिसिपल प्रोपोजिशंस की डेफिनेशन आप ऊपर से देख सकते हैं कि इनके आखिर में ईडी आई आता है, और इनकी एग्जाम्पल क्या है, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, प्रोवाइडेड। ये अल्फाज तो वही है ना, कंसीडरिंग ये तसव्वुर करते हुए, आई एक्सक्यूज यू कंसीडरिंग यू आर ए लेजी बॉय, ठीक है जी। इस तरह से ड्यूरिंग, आई टुक लंच ड्यूरिंग टीचिंग, मैंने खाने के दौरान, पढ़ाई के दौरान खाना खाया। कंसर्निंग, इट इज़ अ कंसर्निंग क्वेश्चन, ये परेशान करने वाला मतलब सवाल है, वगैरह वगैरह। तो दीगर इसके एग्जाम्पल जो है वो आप फिक्रों से पढ़ के कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आखिरी जो किस्म है वो है फ्रेज। फ्रेज बेसिकली एक जुमले को कहते हैं, ये मैं बहुत पहले वाजे कर चुका हूँ। जुमला जो है वो अधूरा आता है, फिक्रा पूरा होता है, यानी फिक्रा पूरे मानी देता है और जुमला आधे मानी देता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ गर्ल, तो शी इज़ वो है। इस तरह से आ गर्ल एक लड़की, ये दो जुमले हैं, दोनों को मिलाएंगे तो फिक्रा पूरा हो जाएगा। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो अब ये कुछ मानी दे रहा है। अगर आप ये कह दें कि अकॉर्डिंग टू हिज विशेस आई टॉट हिम, मैंने उससे पढ़ाया, ठीक है जी। अब ये दो फिक्रे बन गए, आधा यानी दो जुमले बन गए। अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, ठीक है जी, आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया। तो इसी तरह से ये एक फ्रेसल प्रपोजिशन है, यानी इसके मानी मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ अल्फाज का मुरक्कब है, एक से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब है, और ये एक किस्म का जुमला ही होता है, फ्रेज को जुमला कहते हैं। नाज़रीन, आज मैंने फ़कत आपको 5 इक़साम के ऊपर सिर्फ मैंने ब्रीफिंग दी है, मुख्तसर सा मैंने आपको बताया है। तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं कल से शुरू करूँगा, तो कल हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रपोजिशन। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।